Good morning, students. Welcome to your social science class. So, in the previous class, we discussed about the prehistoric period, isn't it? Where the period is that period is not having the knowledge of writing of history. That period is considered as a prehistoric period. And even we discussed about the things that is where did the people's prehistoric periods are lived, and they are having the knowledge of using of fire, and even they are having the knowledge of drawing skills, isn't it? These points we discussed in the last class. Today we are going to discuss about the changing environment. See, the prehistoric periods, the peoples are nomads and they are moving from place to place, and they are searching food, and they are started hunting of animals, isn't it? So when the environment that is gradually changing, at that time the people started living at one place. See, it is believed that 12,000 years back, there is a tremendous change took place in the environment. That means gradually the atmosphere is rising their temperature. Everywhere before that the climatic condition is cool, but after little bit years, the climatic condition it is changing, then the climate is becoming warm or temperate. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. That's why everywhere the grass are growing abundantly. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. When the grassland increasing, at the same time the animals rate is also multiplying. Which animals are grass eating animals, especially deer, goat, cow, buffaloes and other things, they are multiplying in their ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಡೀರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್ಸ್, ಬಫೆಲೋಸ್, ಕವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ grass eating animals, they are multiplying in their population. So the people started observing that. The early human beings, they started observing this. Why the animals are multiplying? What is the cause? So they are thinking, and they are started catching that, and they started rearing that. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಸೊ ಆಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಕಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ರೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆ ವಾಂಟ್, they will kill the animals and then take the flesh. So when the environmental changes keeping on, so the grass eating animals numbers is also increasing. Observing this, the people started catching the animals and they started rearing that one. So then the animal husbandry was started. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೀತು, ಹುಲ್ಲುಗಳು ಬೆಳೀತು, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾವುದು? ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಸಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ್ನು ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಲ್ಲ ಟು ಈಟ್. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ themselves started the growing of grass. ತಾವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ they started observing some grasses, they are having some cereals and grains. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಕಾಳುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಸೊ they started cutting that grains and they started using that grains are rice, wheat and barley. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸಾಕಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆದಂಥ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಗ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಗ್ರಾಸ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ nomadic life.
ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿರೋಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಅರ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಇದ್ದರು, ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದರು. ದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಲೈಫನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆದರು. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, around archaeologists referred that the period of 12,000 years, that means 12 million back years, that is considered as a old stone age. 12,000 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ 3 ಏಜಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 12,000 to 10,000 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದ್ರು. ಬಿಟ್ವೀನ್ 12,000 to 10,000 years age, that is considered as the middle stone age. And that age the people started using of sharp-edged tools, and that the tools are also having the handles, and they are started using of that tools to cut down the trees, and they started killing of animals, and they started the using of that tools to peel the skin of the animals. So middle stone age, almost they started using of tools that is made up of especially stone, and they having the knowledge of making of handles. And the period of 10 years, that age is considered as the new stone age. Here there is a tremendous changes took place. ಏನು 10,000 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, 10, 8, 7, 9 ಆ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. 12 ಆದಮೇಲೆ 11,000 ಬರುತ್ತೆ, 11,000 ಆದಮೇಲೆ 10 ಬರುತ್ತೆ, 10 ಆದಮೇಲೆ 9, 9 ಆದಮೇಲೆ 8, 8 ಆದಮೇಲೆ 7. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಯರ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ 12,000 ಇಂದ 10,000 2 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಟು 9, 8, 7, 6 ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ there is a tremendous changes in the activities of the people. See, especially they used the fixed tools and handle made up of wood and bones, and access to cut down the trees and cut down the animals. And in new stone age they are started making of bright and sharp tools. Middle age ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಕುಕ್ ದ ಫುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಟು ಕುಕ್ ದ ಫುಡ್. ಏನು 10,000 ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏನೇನಿದೆ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತು. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಏನವ್ರು ಬೆಳೆದಿದ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ವೀಟ್, ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿ ಲಿಸನ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಗುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಳಕಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್. They have started the using of stone to grind the leaves and herbs to multiple use. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಕಷಾಯ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೋ ಏನೋ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್. ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಕುಕಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಲಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನೇ ತಿಂತ ಇದ್ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ
ಫೈರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡೋಂಥ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಅನ್ನದ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಥರನೋ ಅಂಬ್ಲಿ ಥರನೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಥರದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಂಥನ್ನ ಕಲಿತರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಲೀವ್ಸಿಂದನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನೋ, ಅದರಿಂದ ನೂಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಟನ್ ನೂಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ವೀವಿಂಗ್ ಟೋಟಲಿ ಏನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಟೂಲ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಆದಂತಹ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ and animals and other things and plugging of the soil, agricultural work for the agriculture. Totally new stone age. There are lot of improvements in the human beings. Okay, these are the points about early geographical features and early human lives. So changing environment means there is a tremendous changes in the environment, that the temperature was rising. Because of that everywhere grasslands are more. So resulting that the animals, especially grass eating animals, are multiplying. So people, early humans, they started catching of that animals and they're rearing. So both the work are started, animal husbandry and also agricultural work. So they know about the cereals and the grains and they started growing of that also. And according to archaeologists, 2000 million back, that is considered as the old stone age. In that old stone age, again we are having three parts: old, middle and the new. And 12,000 to 10,000, that is considered as the middle stone age. Here we are having the same tools and other things. And 10,000, that is considered as the new stone age. Especially very tremendous changes we got in this age. They started cooking of food and they started wearing of clothes and they are started living at one particular place and they started constructing a house, everything. Okay, so take the points and read in your home. Thank you.